How are you all? I hope that you all are fine. My name is Vida Nirali from Saraswati Group of Education. And students, in the previous session, we have understood the vocabulary words of chapter number 3, that is, the boy who loved flowers. Right? So we have understood the vocabulary words. And now, in this session, we are going to understand the chapter. So, before starting to that, let's have a quick recap of all the vocabulary words which we have learned in our previous session. Okay, recap ले लिए, so you also get recalled. So when I explain this chapter, तमने लोगों ने याद रहे कि आ word नो meaning आ थाई. Okay? So assess, that is judge or evaluate, then overlook, that is not notice or consider something. Personality, qualities of a person's character. Psychologist, a person who studies the human mind and behavior. Talent, ability. Mode, cut grass. Prune, that is cut branches of trees or plants to make them grow better. Tended, looked after. Green thumb, an ability to grow plants successfully. Blossom, grew healthy and had flowers and fruits. Impetuously, that is without thinking. Saplings, a young tree. Dreary, dull or uninteresting. Landscape gardening, an art of laying out grounds in a way that is ornamental or imitates natural scenery. Prosperous, rich and successful. Provinces, that is states. So these all are our vocabulary words which we have understood in the previous session. Now, before starting to our explanation part, let us go through the Let's Go section of this chapter. So over here, in this Let's Go section, that look at this picture. You can see over here in the picture. Now you can see there are so many pictures given over here. Now different people have different kinds of skills and talents. As I told you, badana same skills and a talent no hoy. Everyone is having own different skills and talents. Some people are good at painting, some at singing, while some are talented in sports. Amuk sports ma hoy, some are good in writing. So what are you good at? તમે શેમાં good છો? That you are supposed to discuss with your partners or discuss with your cousins, your siblings. તમે એની સાથે discuss કરી શકો, right? So that you are supposed to discuss means તમારું શું talent છે. You just have to do that. And now, before starting, let me give you the brief introduction about the story, that what the story is all about. The text is about a boy named John Martin who gives up his schooling to become a gardener. એટલે કે આ જે ટેક્સ્ટ જે આ સ્ટોરી છે એ બોય છે જેનું નેમ જ્હોન માર્ટિન છે એના ઉપર છે અને એ એનું સ્કૂલિંગ મૂકી દે છે, ગિવ અપ કરી દે છે. સેના માટે? ટુ બીકમ અ ગાર્ડનર. એને ગાર્ડનર બનવું હોય છે. સો ફોર ધેટ રીઝન હી ગિવ્સ અપ હિઝ સ્કૂલિંગ. તો જોન ડઝ નોટ ડુ વેલ ઇન હિઝ સ્ટડીઝ. એ એના સ્ટડીઝમાં સારું નથી કરતા. હી ડઝ અમેઝિંગલી વેલ ઇન ગાર્ડનિંગ. બટ એ સ્ટડીઝમાં ગુડ નથી. બટ ફ્રોમ અધર પાર્ટ એ ગાર્ડનિંગમાં બહુ જ ફાઇન વર્ક કરે છે. સો ઇન ધ સેમ વે સ્ટુડન્ટ્સ, એવું નથી કે બધા સ્ટડીઝમાં ગુડ હોય. સમટાઈમ્સ યુ આર ગુડ ઇન સ્પોર્ટ્સ ઓલ્સો. Some are good in dancing, singing. બધામાં એવું hidden talent હોય that you need to find out that in which thing you are good at. He has a natural talent for it and ends up becoming a successful businessman. એનામાં આ એક natural talent હતો અને at last એ જ ફિલ્ડમાં આગળ વધે છે અને એક successful businessman બને છે. The text tells us that each of us has a special talent that is unlike what other person might not have. સો આ ટેક્સ્ટ આપણને શું સમજાવે છે કે આપણા બધામાં પણ એક એવો ટેલેન્ટ છે કે ઇટ ઇઝ સમટાઈમ્સ પોસિબલ. એવું બની શકે કે એ ટેલેન્ટ બીજામાં હોઈ પણ શકે એન્ડ ના પણ હોઈ શકે. આપણી પાસે જે ટેલેન્ટ છે એ બીજામાં ના પણ હોઈ શકે. સો યુઝ ધેટ ટેલેન્ટ એન્ડ ગો ફર્ધર ઇન ધેટ, કે એમાં જ આગળ વધો એ ટેલેન્ટમાં. then you will do something really good in your life. Now let's start with the story, The Boy Who Loved Flowers. We live in a world that gives a lot of importance to tests that many believes assess our intelligence levels.
Most of us tend to overlook that there are other qualities beside the ability to answer questions in an examination that makes one's personality. So, અત્યારે nowadays બધા એવું આખા વર્લ્ડમાં લાઈક એવરીવન ઇઝ ગિવિંગ મોસ્ટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ ટુ ટેસ્ટ કે આપણે બધા છે એ સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેસ્ટને આપીએ છીએ કે નહીં ટેસ્ટમાં માર્ક્સ આવવા જ જોઈએ એ પછી ભલે આપણને સમજાય આપણે ગોખી ગમે એમ કરીએ વી ઓલ આર થિંકિંગ ફ્રોમ ધેટ એંગલ ઓનલી નો દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ કે ચલો માર્ક્સ આવવા જોઈએ જો આપણે લર્ન કર્યું છે તો આપણને એ પ્રમાણે માર્ક્સ આવવા જ જોઈએ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ટ્રુ રાઈટ બટ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ એવું નથી કે ચલો મને આ વસ્તુ નથી આવડતી આઈ એમ ટ્રાઇંગ માય લેવલ બેસ્ટ ધો આઈ એમ ફેલિંગ ઇન ધેટ તો પણ હું એમાં ફેલ થાઉં છું તો મારામાં એક બીજું એવું ટેલેન્ટ પણ હોય છે બીજામાં ન હોઈ શકે એન્ડ આઈ કેન ગો ફર્ધર ઇન ધેટ સો અહીંયા શું બિલીવ આપણે લોકો કરીએ છીએ લોટ ઓફ ઇમ્પોર્ટન્સ વી આર ગિવિંગ ટુ ટેસ્ટ એક્ઝામિનેશન્સ that assess our intelligence કે આપણામાં કેટલું ઇન્ટેલિજન્ટ છે એ આપણા માર્ક્સ પરથી ડિસાઇડ થાય if we got 100 out of 100 then we are intelligent if we got 60 then we are not so intelligent we are the average students but no that is not true everyone is having some their own skills so અમુક લોકો એવું પણ વિચારે છે કે there are આના સિવાયની પણ બીજી ક્વોલિટીઝ છે કે એક્ઝામમાં આન્સર લખવા અને માર્ક્સ લાવવા સિવાય પણ અમુક લોકોમાં બીજી ક્વોલિટીઝ હોય છે જે એનું પર્સનાલિટી ડેવલપ કરે છે રાઈટ સો ધીસ ઇઝ ધેટ have you heard the story of this young Canadian boy called John Martin okay so તમે લોકોએ આ બોયની સ્ટોરી સાંભળી છે a young Canadian boy which boy a Canadian Canada boy so that is why he is known as a Canadian boy કે એનું નામ છે John Martin let me tell you then okay so we'll discuss the story over here John's father was a carpenter and his mother a housekeeper કે જોન છે એના ફાધર છે કાર્પેન્ટર હોય છે કાર્પેન્ટર મીન્સ વોટ ધ વન હુ યુઝ ઓલ ધીસ ફર્નિચર એન્ડ એવરીથિંગ રાઈટ સો એ જોનના ફાધર હોય છે એ કાર્પેન્ટર હોય છે અને એના મધર છે એ હાઉસકીપર એટલે કે ઘરનું બધું ધ્યાન રાખતા હોય છે હાઉસકીપર હોય છે હાઉસવાઇફ they did not have much money and saved every little they had to send their son to college એ લોકો બહુ રિચ નથી હોતા એ લોકો પાસે એટલા બધા પૈસા નથી હોતા બટ એ લોકો એવરી સિંગલ રૂપી સેવ કરીને રાખે છે બિકોઝ સેવ કરે તો એના સનને એ આગળ ફર્ધર સારી કોલેજમાં એડમિશન લઈ શકે એટલા માટે એ લોકો એના મની છે એ બહુ જ સાચવીને યુઝ કરે છે એનો રાઈટ બટ what is happening that in John's school there was a psychologist who asked to see him કે જોનની સ્કૂલમાં એક સાયકોલોજિસ્ટ આવે છે અને એને જોવાનું કહે છે the 16-year-old John went to the psychologist office તો આ 16 જોન કેટલા યર્સનો હોય છે જે જોન was the year of 16 એ 16 યર્સનો હોય છે એન્ડ એ સાયકોલોજિસ્ટ ત્યાં આવે છે તો એની ઓફિસમાં જાય છે સાયકોલોજીની ઓફિસમાં the psychologist said સાયકોલોજિસ્ટ શું કહે છે કે જોન આઈ હેવ બીન લુકિંગ એટ યોર ટેસ્ટ એન્ડ ગોઈંગ ઓવર યોર માર્ક્સ એ જોનને કહે છે કે મેં તારા બધા ટેસ્ટ પેપર્સ જોયા મેં તારા માર્ક્સ જોયા કે તને ટેસ્ટમાં કેટલા માર્ક્સ છે આઈ નોટિસ એવરીથિંગ આઈ નોટિસ ધેટ દે આર નોટ ઇમ્પ્રુવિંગ મેં એ પણ જોયું કે આમાં કાંઈ ફેરફાર આવતો નથી કે માર્ક્સ છે એ બહુ લો છે અને એમાં કાંઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ નથી થતું માર્ક્સમાં સો વોટ ઇઝ ધ રીઝન કેમ આવું થાય છે સાયકોલોજિસ્ટનું કામ તો એ જ છે કે એના માઇન્ડને એ લોકો વાત કરીને એ લોકો આપણને કહી દે કે નહીં તમારામાં આ પ્રોબ્લેમ છે there is a problem this in you so એ લોકો just we talk normally with us and then they can identify so સાયકોલોજિસ્ટનું કામ આ છે તો એને એના ટેસ્ટ પેપર રિસર્ચ કરે છે અને કહે છે કે તારા માર્ક્સમાં કાંઈ પણ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવતું નથી જોન સે બટ આઈ હેવ બીન ટ્રાઇંગ હાર્ડ પણ હું બહુ જ ટ્રાય કરું છું then also it is not happening I think that is the trouble અને એ કહે છે કે બસ મને એવું લાગે છે કે આ જ એક ટ્રબલ છે એટલે કે પ્રોબ્લેમ છે રિપ્લાઇડ ધ સાયકોલોજિસ્ટ એટલે કે એ જ તું વર્ક હાર્ડ કરે છે સાયકોલોજિસ્ટ શું કહે છે બસ આ જ પ્રોબ્લેમ છે કે તું વર્ક હાર્ડ કરસ તોય કાંઈ નથી થતું ધો યુ હેવ વર્કડ હાર્ડ ઇટ હેઝ નોટ હેલ્પ કે તે વર્ક હાર્ડ કર્યું છે પણ તોય આ વસ્તુ કેમ તને હેલ્પ નથી કરતી મેં તમને કીધું એવી જ રીતે યોર માર્ક્સ હેવ નોટ ઇમ્પ્રુવડ એન્ડ યુ સીમ ટુ બી ફોલિંગ બિહાઇન્ડ ધ અધર્સ અને કે તારા માર્ક્સ ઇમ્પ્રૂવ પણ નથી થતા અને તું બીજા કરતાં પાછળ રહી જશ તો એનું શું રીઝન છે આઈ ડુ નોટ થિંક યુ આર મેડ આઉટ ફોર સ્ટડી
એટલે એક સાયકોલોજીસ્ટ શું કહે છે કે મને એવું લાગે છે કે તું આ સ્ટડીઝ રિલેટેડ બન્યો જ નથી, કે તું આમાં આગળ વધીશ જ નહીં, તારા માટે સ્ટડી ઇઝ નોટ ધ થિંગ. તું એમાં ગમે એટલું વર્ક હાર્ડ કરીશ બટ ધો યુ વિલ ફેલ, તું એમાં ફેલ જ થઈશ કેમ કે તારા માટે નથી. ઇન માય ઓપિનિયન, જો તું મારું માન, it would be a waste of time for you to continue in high school. મારું માન તો આજ તું અત્યારે હાઈ સ્કૂલમાં જે જાય છે એ એક ટાઈમ બગાડવાનું છે, વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ છે. એના કરતાં તને જેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તું એ વસ્તુમાં આગળ વધ, તો એ ટાઈમ સુધીમાં તું એમાં ઘણું આગળ વધી જઈશ. અહીંયા સ્કૂલમાં તું આગળ નહીં વધી શક, યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડુ દેટ થિંગ. સો અહીંયા હાઈ સ્કૂલમાં આવવા કરતાં યુ જસ્ટ ડ્રોપ દેટ સ્કૂલ અને તું બીજું કાંઈ કર. સો એ આવું કહે છે સાયકોલોજિસ્ટ. Now hearing this, John said, my parents will be very disappointed. They are hoping that I will go to college. But જો હું અત્યારે હાઈ સ્કૂલથી જ હું સ્કૂલ જ ડ્રોપ કરી દઈશ તો મારા પેરેન્ટ્સથી ડિસઅપોઇન્ટ થઈ જશે. ડિસઅપોઇન્ટ એટલે કે સેડ થઈ જશે. આ વાત સાંભળીને મારા પેરેન્ટ્સ બહુ સેડ થઈ જશે કેમ કે એ લોકોને એમ જોતું હતું કે હું કોલેજમાં જાઉં, બહુ સારી કોલેજમાં જાઉં, અને ઇફ આઈ વિલ નોટ ડુ ધેન દે વિલ બી ડિસઅપોઇન્ટેડ. એ બહુ સેડ થઈ જશે. સો ધ સાયકોલોજિસ્ટ ટચ ધ બોયઝ શોલ્ડર એન્ડ સે, સો સાયકોલોજિસ્ટ શું કહે છે, બોયના શોલ્ડરને ટચ કરે છે અને શું કહે છે, ઈચ ઓફ અસ હેવ અ ડિફરન્ટ ટેલેન્ટ. જોન, કે આપણા બધામાં એક અલગ ટેલેન્ટ હોય છે, બધામાં અલગ ટેલેન્ટ હોય છે. સો એવું જરૂરી નથી કે તું સ્ટડીમાં જ સારો હોય, તારામાં બીજું ટેલેન્ટ પણ હોઈ શકે. There are artists who cannot do maths and engineers who cannot sing. કે અમુક એવા આર્ટિસ્ટ છે કે એ લોકો મેથ્સ નથી કરી શકતા, મેથ સોલ્વ. અમુક એન્જિનિયર્સ છે જે એન્જિનિયર્સ છે એ એન્જિનિયરિંગ જ કરી શકે, તે કે નોટ સિંગ, એ લોકો સિંગિંગ ન કરી શકે. તો બધામાં એવો એક ટેલેન્ટ છે. એન્ડ આઈ એમ શ્યોર યુ હેવ સમથિંગ સ્પેશિયલ ઇન યુ. અને મને ખબર છે કે તારામાં એક એવું હિડન ટેલેન્ટ છે, તારામાં સમથિંગ સ્પેશિયલ ઇઝ ધેર ઇન યુ ઓલ્સો. સમડે યુ વિલ ફાઇન્ડ વોટ યોર સ્પેશિયલ ગિફ્ટ ઇઝ. અને એક દિવસ તને ખબર પડી જશે કે તારામાં એવું શું હિડન એન્ડ સ્પેશિયલ ટેલેન્ટ છે. એન્ડ વેન યુ ડુ યુ વિલ મેક યોર પેરેન્ટ્સ પ્રાઉડ. અને જ્યારે તને તારું ટેલેન્ટ ખબર પડી જશે એ દિવસે તું તારા પેરેન્ટ્સને એકદમ પ્રાઉડ ફીલ કરાવીશ. એમાં તું આગળ વધીશ અને તારા પેરેન્ટ્સને પ્રાઉડ ફીલ કરાવીશ. જોન નેવર વેન્ટ બેક ટુ સ્કૂલ. એ ક્યારેય સ્કૂલ પાછો નથી જતો. એને ત્યાંથી જ સ્કૂલ ડ્રોપ કરી દીધી, હવે એ સ્કૂલે નથી જતો. હી ફાઉન્ડ અ જોબ એઝ અ ગાર્ડનર વેર હી મોવડ લોન્સ. અને એને એક જગ્યાએ જોબ સ્ટાર્ટ કરી. શેની જોબ? એઝ અ ગાર્ડનર, રાઈટ? જે ગાર્ડન્સનું ધ્યાન રાખતો હોય, બધું કેર કરતો હોય. સો સચ અ પર્સન ઇઝ નોન એઝ ગાર્ડનર. તો હી હેઝ ફાઉન્ડ અ જોબ એઝ અ ગાર્ડનર. એને ત્યાં શું કરવાનું હોય કે ગ્રાસ છે એને કટ કરવાની હોય, મોવડ લોન્સ, પ્લાન્ટ શ્રબ્સ એટલે કે કટ કરવાના હોય બ્રાન્ચીસ ઓફ ટ્રીઝ એન્ડ પ્લાન્ટ્સના. ધેન ટેન્ડેડ ફ્લાવર બેડ્સ, ફ્લાવર્સ છે એને ધ્યાન રાખવું ને લુક કરવા, રાઈટ? સો હી યુઝ ટુ ડુ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. Before long, those he worked for realized that John had what is called a green thumb. બહુ લાંબા ટાઈમ બિફોર લોંગ એટલે ઘણા ટાઈમ પહેલાં he worked, અને એ પછી રિયલાઇઝ કરે છે કે એનામાં એવું છે, અને એ શું છે? દેટ ઇઝ અ ગ્રીન થમ્બ, એટલે કે એન એબિલિટી ટુ ગ્રો પ્લાન્ટ સક્સેસફુલ. કે એનામાં એક એવું ટેલેન્ટ છે કે એ પ્લાન્ટ્સને બહુ સારી રીતે ગ્રો કરી શકે છે, કેર કરી શકે છે. એ એનામાં એવી એક ટેલેન્ટ છે. The plants under John's care grew and blossomed. કે જે પ્લાન્ટ્સ જે જોનની અંડરમાં જે બધા થાય છે કેમ કે જોન એટલી કેર કરે છે તો એ એકદમ હેલ્ધી ગ્રો થશે અને ઇટ બ્લોસમ, કે એમાં બહુ ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ અને એનો હેલ્ધી ગ્રો થશે. He rearranged gardens and made them more beautiful than before. એ ગાર્ડન્સને એકદમ રીઅરેન્જ કરી નાખ્યા, કે અમુક ટ્રીઝ હોય એને કટ કરીને બીજે ત્યાં કરે છે, બધા આખું ગાર્ડનનો શેપ એન્ડ સ્ટ્રક્ચર બધું ચેન્જ કરી નાખે છે, અને એ પહેલાં કરતાં પણ એકદમ બ્યુટિફુલ દેખાય છે ગાર્ડન. સો એનામાં આ ટેલેન્ટ હતું ગાર્ડનિંગનું. વન ડે while John was visiting a nearby town, એટલે કે એક દિવસ જોન એટલે ટાઉનમાંથી પસાર થતો હતો, એ જતો હતો. He happened to notice a stretch of unused land behind the town hall. તો એ ત્યાં શું જોવે છે કે અનયુઝડ લેન્ડ છે, એટલે કે એ લેન્ડ એમને ખાલી પડી છે, જમીન. એ ત્યાં નોટિસ કરે છે ક્યાં ટાઉન હોલ હોય છે, જ્યાં જે ટાઉનનો હોલ હોય છે એની પાછળ બિહાઇન્ડ ત્યાં એક ખાલી જમીન પડી હોય છે.
So impetuously the boy went to the town's mayor and said કે જે ટાઉનના જે આપણે હોય ને મેયર, સો એની પાસે જાય છે કાંઈ પણ વિચાર્યા વગર, અને એ શું કહે છે, આઈ કેન મેક અ ગાર્ડન હિયર ઇફ યુ પરમિટ મી. તો એ કે જો તમે પરમિશન આપો તો એ જ્યાં અહીંયા ખાલી જમીન છે, જગ્યા પડી છે, ત્યાં હું ગાર્ડન બનાવી શકું. આઈ ડુ નોટ વોન્ટ એની મની ફોર ઇટ. એ કે મારે આ ગાર્ડન બનાવવા માટે મારે કંઈ પૈસા નથી જોઈતા, મારે જસ્ટ આ વર્ક કરવું છે, મારે બસ ગાર્ડન બનાવવું છે. આઈ જસ્ટ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની મની ઓર એનીથિંગ. મારે આ બધી કાંઈ જ વસ્તુની જરૂર નથી, મારે બસ આ ગાર્ડન જ બનાવવું છે. સો ઇફ યુ પરમિટ દેન આઈ કેન ગો અહેડ વિથ ધેટ. સો આ જોન ત્યાં ટાઉનના મેયર પાસે જઈને વાત કરે છે. નાઉ લેટ્સ સી વોટ્સ હેપનિંગ. ધ સેમ આફ્ટરનૂન હી બ્રોટ હિઝ ટૂલ્સ. અને મેયર એને પરમિશન આપી દે છે. તો એ જ દિવસે એ સાંજે બધા ટૂલ્સ લઈ આવે છે એન્ડ વેન્ટ ટુ વર્ક ઓન પ્લાન્ટિંગ સમ સીડ્સ એન્ડ સેપલિંગ્સ. અને એ એના કામ ઉપર લાગી જાય છે કે સીડ પ્લાન્ટ ગ્રો કરવા માટે સીડ્સ અને સેપલિંગ્સ એટલે કે નાના નાના ટ્રી ગ્રો કરવા માટે એ બધું એના કામે લાગી જાય છે. વેરી સૂન ધ ડ્રેરી ઓલ્ડ પીસ ઓફ લેન્ડ એટલે કે જે આખું ખાલી જમીન અનઇન્ટરેસ્ટિંગ જે આખી જગ્યા હતી had transformed into a little park. હવે એ આખી એકદમ મસ્ત એક પાર્કમાં કન્વર્ટ થઈ ગઈ, ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગઈ, બિકોઝ એને આ પ્લેસને આખી ગાર્ડન વિથ બ્યુટિફુલ ટ્રીઝ અને ફ્લાવર્સથી બનાવી દીધી. There were grassy lawns. હવે ત્યાં લોન્સ છે, ગ્રાસ, curving walks એટલે કે ચાલવા માટે એકદમ કર્વ રસ્તા છે, એન્ડ લિટલ હાઉસીસ ફોર બર્ડ્સ. અને એક હાઉસ પણ નાના નાના બનાવ્યા છે બર્ડ્સ માટે. Everyone in town was talking about the wonderful improvement the young man had made. અને આખા ટાઉનમાં બધા એની વાતો કરતા હતા કે એણે આ ખાલી જગ્યાને કેટલી મસ્ત ઇમ્પ્રૂવ કરીને કેટલી મસ્ત બનાવી દીધી આ યંગ મેને. વોટ અ ગિફ્ટ હી હેડ ગિવન ટુ ધ પીપલ ઓફ ધ ટાઉન. કે એણે કેટલી મસ્ત અમને આખા ટાઉનના લોકોને એણે કેટલી મસ્ત ગિફ્ટ આપી કે એણે આ ખાલી જગ્યાને ગાર્ડનમાં ટ્રાન્સફોર્મ કરી દીધું. સો નાઉ વી કેન ગો ઓવર ધેર, વી કેન એન્જોય ઓવર ધેર. એને બહુ ફાઇન ગિફ્ટ આપી છે અમને બધાને. સો પીપલ રિયલાઇઝ દેટ જોન હેડ નેચરલ ટેલેન્ટ ફોર લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગ. પછી પીપલે રિયલાઇઝ કર્યું કે જોનમાં એક નેચરલ ટેલેન્ટ છે લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગનો, કે ગાર્ડનને કેવી રીતે એને મેન્ટેન કરવું, કેર કરવી, કેવી રીતે એનું સ્ટ્રક્ચર હોવું જોઈએ, એ એનામાં એક નેચરલ ટેલેન્ટ છે જોનમાં. એ પછી પીપલે રિયલાઇઝ કર્યું. Today, 25 years later, આજે હવે 25 years પછી, John runs a prosperous business in landscape gardening. 25 years પછી અત્યારે જોન હવે એક બહુ જ સારો બિઝનેસ રન કરે છે. શેમાં? આ લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગમાં. એમાં બહુ સારો બિઝનેસમેન બની જાય છે. જોન્સ પેરેન્ટ, he has customers in the neighboring provinces too. અને એને એના કસ્ટમર છે એ આજુબાજુના સ્ટેટમાં પણ છે. નેબરિંગ પ્રોવિન્સીસ એટલે કે સ્ટેટ, આજુબાજુના સ્ટેટ્સમાંથી પણ એના કસ્ટમર્સ છે. એન્ડ જોન્સ પેરેન્ટ્સ આર પ્રાઉડ ઓફ યુ. જોનના પેરેન્ટ્સ એના ઉપર બહુ જ પ્રાઉડ ફીલ કરે છે. ફોર હી ઇઝ સક્સેસફુલ એન્ડ રિસ્પેક્ટેડ મેમ્બર ઓફ ધ ટાઉન. કે એક ભલે એ ભણ્યો નથી બટ એને આમાં એનું વર્ક એટલું ફાઇન બતાવ્યું કે અત્યારે એ ટાઉનમાં એક રિસ્પેક્ટેડ મેમ્બર તરીકે એ ઓળખાય છે અને એ બહુ સક્સેસફુલ પર્સન બની જાય છે આ બધી જગ્યાએ એના લેન્ડસ્કેપ ગાર્ડનિંગમાં. He also has contributed in his own way to make this world a beautiful place. અને એને પોતાની સેલ્ફને પણ ઘણું પોતાની સેલ્ફ કન્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે કે આ વર્લ્ડને એક બેટર પ્લેસ બનાવવામાં. રાઈટ? સો ધીસ ચેપ્ટર ગિવ્સ અસ ધ મોરલ કે એવું જરૂરી નથી કે જ્યારે તમે કંઈ વર્ક ન કરી શકો, સ્ટડી ના કરી શકો તો તમે એમાં હારી જાઓ. બહુ વર્ક હાર્ડ કરો છો બટ તો પણ તમે એમાં ફેલ થાવ છો, તમારાથી નથી થતું. સો તમે એમ કહેશો કે હવે મારાથી આ કાંઈ જ નહીં થાય. એવું નહીં વિચાર, તમે તમારામાં શું ટેલેન્ટ છે એ ગોતો એન્ડ ગો ફર્ધર ઇન ધેટ. એ ટેલેન્ટમાં આગળ વધો. ધેન યુ વિલ અચીવ સમથિંગ રિયલી ગ્રેટ, જસ્ટ લાઈક જોન માર્ટિન. તો તમે એવું કંઈક કરો, રાઈટ? સો યુ વિલ અચીવ સમથિંગ રિયલી ગુડ ઇન યોર લાઈફ. સો ધીસ સ્ટોરી ગિવ્સ really a good moral, right, which we need to keep remember for our lifetime. So I hope that you have understood the story, The Boy Who Loved Flowers. Now let's have a quick recap of the story with the help of the video. Boy Who Loved Flowers. John Martin,
was a young Canadian whose father was a carpenter and mother a housekeeper. One day, the psychologist in his school asked to see him and spoke to him about his poor grades. He told John that each of us has a different talent. His talent may not be in education, but in something else. He advised John to find his special gift and make his parents proud. John never went back to school. He found a job as a gardener, where he mowed lawns, pruned shrubs, and tended flower beds. Before long, those he worked for realized that John had a green thumb. The plants under John's care grew and blossomed. He rearranged gardens and made them more beautiful than ever. One day, while on his way, John noticed a stretch of unused land. He decided to make a garden there and walked into the mayor's office for permission. The same afternoon, he brought his tools and went to work on planting some seeds and saplings. Very soon, the dreary old piece of land had transformed into a little park. There were grassy lawns, curving walks, and little houses for birds. People realized that John had natural talent for landscape gardening. John now runs a prosperous business in landscape gardening. His parents are proud of him, and John has also contributed in his own way to make this world a beautiful place. Okay, so I hope that you have seen the video and you have understood the story well, and you have also recapped the story. Now, I will send you a worksheet based on this video which you are supposed to solve in your book. And still if you haven't understand, then re-watch the video carefully, वो ध्यान से वीडियो ने पाछो जो, and you will be clear with your doubts. Okay students, so till then, bye bye. Thank you. Take good care of yourself.